आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना देखील महायुतीच्या मनापासून धन्यवाद देतो। महायुतीचे सर्व कार्यकर्ते मनापासून काम करत होते आणि म्हणूनच हा विजय एवढा मोठा विजय मिळतोय। मी माझ्या ठाणे मतदारसंघातल्या कोपरी पाचपकडी मतदारसंघातले देखील मतदारांना धन्यवाद देतो की खूप मोठ्या लीडने मार्जिनने त्यांनी मला विजयी करण्याचं काम करतायत आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कहना है ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। आदित्य ठाकरे ही वर्ली से ट्रेल कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया। इसलिए जो काम बोलता है और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर, लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है। इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए, इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। तो क्या ये लाडली बहन का योजना लाडली बहन योजना जो है क्या ये बेनिफिट कर गया? लाडली बहनों को कभी भी किसी सरकार
రైట్. మహారాష్ట్రలో ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించడంపై అక్కడి ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే ఇప్పుడే మీడియాతో మాట్లాడారు. అయితే మహారాష్ట్రలో 3 పార్టీల కూటమి అక్కడ విజయం సాధించింది. బీజేపీ, శివసేన, దాంతోపాటు అజిత్ పవార్ వర్గం కూడా. ఈ 3 పార్టీలు, ఎన్సీపీ, అజిత్ పవార్, ఈ 3 పార్టీల మధ్య ఇప్పుడు కుర్చీ పంచాయతీ మొదలయ్యే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఏక్నాథ్ షిండే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, ఆయనే ముఖ్యమంత్రి అంటూ కూడా మొదటి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రచారం నిర్వహించింది. ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు బీజేపీకి మెజారిటీ సీట్లు వచ్చాయి. 215 ఎన్డీఏ కూటమికి వస్తే అందులో 125 బీజేపీకి వచ్చాయి, 58 శివసేనకి, మిగిలిన సీట్లు 56 శివసేన ఉంది, ఎన్సీపీ 22 అజిత్ పవార్ వర్గానికి ఉన్నాయి, 42 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారనే ఒక ఆసక్తి ఉంది. ఎందుకంటే ఏక్నాథ్ షిండేని ముఖ్యమంత్రిగా ప్రచారం నిర్వహించారు, అజిత్ పవార్ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని అక్కడక్కడ పోస్టర్లు కూడా వేసి ప్రచారం చేసిన పరిస్థితి ఎన్సీపీ కూడా. దాంతోపాటు బీజేపీకి మెజార్టీ సీట్లు వచ్చాయి. డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి ఫడ్నవీస్ ఇప్పుడు రేస్లో ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. దాదాపు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తులు చాలా తక్కువ, అసలు ఎవరూ లేరు దాదాపుగా ఇండియాలో. అలాంటిది ఫడ్నవీస్ మాత్రం అటు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది, ఇటు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఇప్పుడు ఉన్నారు. ఆయనే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారంటూ కూడా ప్రవీణ్ బీజేపీ నేత ప్రకటించారు. ఏం జరగబోతుంది, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది ఇప్పుడు ఒక చర్చ ఉంది. మనతో పాటు జన అవుతున్నారు డిబేట్లో హరీష్ పాల్వాయి, సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, కృషాంక్ గారు బీఆర్ఎస్ నేత, అదేవిధంగా బీర్లా ఇలయ్య యాదవ్ గారు ప్రభుత్వ విప్, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలేరు ఎమ్మెల్యే కూడా మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. ముందు హరీష్ గారు మీరే చెప్పండి, ముందుగా మీకు అభినందనలు. మహారాష్ట్రలో వన్ సైడ్ విక్టరీ అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తుందని మొదట్లో అనుకున్నారు, తగ్గుతూ వచ్చింది. వాళ్ళ 5 గ్యారెంటీలు అక్కడ వర్కౌట్ కాలేదు, ఇక్కడ అయ్యాయి 6 గ్యారెంటీలు కానీ అక్కడ కాలేదు. ఏదేమైనా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పంచాయతీ మాత్రం మొదలైనట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు షిండేనే ముఖ్యమంత్రి అంటూ ప్రచారం చేశారు. ఇప్పుడు చూస్తే మీకు 125 సీట్లు మీకు వచ్చాయి. షిండే వర్గం శివసేనకి 56, అంటే మీలో సగం కూడా దాదాపు సగం వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం షిండేకే ఇస్తారా, లేదంటే మీకే ఎక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ మీ నాయకులు ప్రకటిస్తున్నారు ఫడ్నవీసే ముఖ్యమంత్రి అని, ఏం జరగబోతుంది, మీకేమనిపిస్తుంది? అంటే షిండే కూడా చెప్పారు 3 పార్టీలను కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన ఓపెన్గా ఇప్పుడే మీడియాతో చెప్పారు, మీకేమనిపిస్తుంది? మహారాష్ట్రలో ముచ్చటగా 3వసారి అధికారం చేపట్టడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. మహారాష్ట్ర లాంటి ఈ సొసైటీ వివిధ కులాల వారీగా, మతాల వారీగా డివైడెడ్ అయి ఉన్న సొసైటీ అది. దాంట్లో 3వసారి ఈ ఇంత బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ మీరు చూడండి. కాంగ్రెస్ కూటమికి 1 సీట్ వస్తే సేమ్ టైంలో 1:4 రేషియోలో 4 సీట్లు బీజేపీ కూటమికి వచ్చింది. సో బ్రహ్మాండమైన లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రతికూలంగా చేస్తున్నాను. శరద్ పవార్ రాజకీయ జీవితం మనకు తెలుసు, సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం 40 ఏళ్లకు పైగా ఉంది. ఆయన జీవితంలో ఆయన ఉన్న పార్టీ, ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహించిన పార్టీకి అత్యంత తక్కువ స్థానాలు వచ్చింది ఇప్పుడే. నాకు తెలిసి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అజిత్ పవార్ గారు ఆయన వారసుడిగా ఎదుగుతారు, అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్గా ఎన్సీపీలో ఉంటారనేది నాకు ఉన్న ఆలోచన. అట్లనే శివసేనలో ఏక్నాథ్ షిండే గారు కూడా ఒక అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్గా, మోర్ యాక్సెప్టబుల్ లీడర్గా ఎదిగారు. కాబట్టి ఇవి 2 ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రెండ్స్ అక్కడ. కాబట్టి మా పార్టీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఇవాళ కూర్చోబోతుంది. ఇవాళ మోదీజీ కూడా పార్టీ కార్యాలయానికి రాబోతున్నారు. అందరు కూర్చొని ఒక సమిష్టి నిర్ణయం చేస్తారు. ఎంత బాగా ఒక 6 నెలల్లో ఎంత బాగా సర్దుకున్నారు మీరు ఒకసారి చూడండి. అంటే నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే హరీష్ గారు, ఏక్నాథ్ షిండేని ముందు పెట్టారు ముఖ్యమంత్రి అని, ప్రచారం అంతా అలానే సాగింది, ఆయనే ముఖ్యమంత్రి అని. ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువ సీట్లు వచ్చాయి కాబట్టి ఆ హామీని, ఆ మాటని పక్కన పెడతారని ఒక అనుమానం ఉంది అందరిలో. అట్లేముండకపోవచ్చు. పార్టీ ఒక స్టాండ్ తీసుకుంది, కన్సిస్టెంట్ స్టాండ్. మీరు చూడండి, ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఫడ్నవీస్ గారిని మళ్ళీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పెట్టడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. ఆయన కూడా దానికి యాక్సెప్ట్ చేసి దానికి అంత ఒక మెట్టు దిగిన చోట మనకు ప్రతిఫలం ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మీరు ఒకసారి ఈ మహారాష్ట్ర ఫలితాలు చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఒక 6 నెలల్లో బ్రహ్మాండంగా పుంజుకుంది పార్టీ. 6 నెలల క్రితం అసలు మహారాష్ట్ర మన చేతుల నుంచి పోయింది అనే మేము విదర్భ ప్రాంతంలో ఒక 4 జిల్లాల్లో ప్రచారం నిర్వహించాం. మాకు 15 రోజుల క్రితం మాకు పూర్తి విశ్వాసం లేకుండే, కానీ ఎన్నికలకు 2 రోజుల ముందు మాకు అర్థమైంది. ప్రజలు, తెలంగాణ లీడర్లు ఎప్పుడు పోయినా కానీ ఈ 4 జిల్లాలు ఏవైతే ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు పక్కనే ఉన్నాయి, బార్డర్ ప్రాణహిత నదికి ఉత్తరాన, ఆ ప్రాంతాలే కాకుండా ఇటు యవత్మల్ కానివ్వండి, నాందేడ్ కానివ్వండి, ఇటు చంద్రపూర్ కానివ్వండి, ఇటు గడ్చిరోలి కానివ్వండి, ఈ ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రజల్లో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఇక్కడ సంవత్సర కాలంలో కాంగ్రెస్ ఏ హామీలు నిలబెట్టుకు మమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు, మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా అని. అసలు వాళ్ళు చెప్పుకోలేని పరిస్థితి.
సో వాళ్ళు ఎంత అలర్ట్గా ఉన్నారంటే ఇక్కడ ఎందుకంటే మాట్లాడదాం అంటే ఆడ పరాజయానికి కారణాలు ఏంటి మాట్లాడదాం. ముఖ్యమంత్రి విషయం మనం చర్చిస్తున్నాం కాబట్టి అదొకటి. ఐలే యాదవ్ గారితో కూడా మాట్లాడదాం. ఐలే యాదవ్ గారు, అంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది మహారాష్ట్రలో? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కళ్యాణ్ గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ ఘోర పరాజయం మీకు ఎందుకు ఎదురైంది? ఒక పాయింట్. రెండవది, ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరయ్యే అవకాశం మీకు కనిపిస్తుంది? అక్కడ బీజేపీ ఇచ్చిన మాట మీద ఉంటుంది అనిపిస్తుందా, ఉండదా? మీకేం ఫీలింగ్ ఉంది? మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ముఖ్యంగా అక్కడ బీజేపీ గెలవడం అంటూ ఏంటంటే, బీజేపీకి మొదటి నుంచి వెన్నతో పెట్టిన విద్య విభజించు పాలించు. ఎక్కడ కూడా పార్టీలను చీల్చడం, పార్టీలలో చిచ్చు పెట్టడం. ఇలా అక్కడ చూడండి, శివసేన పార్టీకి విడిపోయిన ఉద్దవ్ థాకరేకి ఏమో కాకడ గుర్తు ఇచ్చారు. ఇలా మేజర్ పార్టీ అయినటువంటి ఉద్దవ్ థాకరేకు ధనస్సు గుర్తుకు బదులు కాకడ గుర్తు ఇచ్చారు. అంటే అక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కాబట్టి, కేంద్రం చేతిలో ఉంది కాబట్టి ధనస్సు గుర్తును శివసేనకి ఇచ్చారు, షిండే పార్టీకి. అంటే మీరు ఒకటి ఆలోచన చేయాలి, ఇక్కడ విభజించు పాలించు. దాని తర్వాత పార్టీలలో చిచ్చు పెట్టి పార్టీలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి, వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా డైరెక్ట్ మేము గెలవము, ఎక్కడైతే మాకు బలం ఉందో అక్కడ ఇండిపెండెంట్ పెట్టి వాళ్ళతో డబ్బులు పెట్టి మాకు ఎక్కడైతే భారీ మెజార్టీ వస్తున్న కాడ ఇండిపెండెంట్ ఓట్లు చీల్చి ఇవాళ బీజేపీ అక్కడ మహారాష్ట్రలో గెలవగలిగింది తప్ప నైతికంగా అయితే మా అక్కడ గెలుపు కాదది. ఏమున్నా పార్టీల మధ్యలో స్విచ్ పెట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ మాడుకొని, మొన్న మీరు చూశారు తెల్లారి ఎలక్షన్ అంటే నోట్లతో పట్టుబట్టేటువంటి మాజీ మంత్రి వారిలో అక్కడ కేంద్ర మంత్రి కూడా దొరికిపోయాడు. విచ్చలపెట్టి డబ్బు అధికార బలంతో అక్కడ గెలిచే తప్ప నైతికంగా మహారాష్ట్రలో బీజేపీ పార్టీ ఓడిపోయినట్టే. 3 పార్టీలు కలిసినాయి. మరి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి షిండేకి ఇస్తారా, వాళ్ళు ఇస్తారా? వాళ్ళ నైతికంగా వదిలిపెట్టాలి. ఇప్పుడు మాట మీద ఉండాలనేది వాళ్ళ 3 పార్టీలు కూర్చొని మాట్లాడుకునే అంశం. కాబట్టి ఏమున్నా నైతికంగా కేంద్రంలో అధికారం ఉపయోగించి ఎలక్షన్ కమిషన్ చేతులు పెట్టుకొని గుర్తులు మార్చి, గుర్తులు కూడా ఇక్కడ ఉద్దవ్ ఠాకరే కుయ్యకుండా షిండే వాళ్ళకు ధనస్సు గుర్తిచ్చి ఇక్కడ నిర్వీర్యం చేసి మా దాంట్లో కూడా చిచ్చు పెట్టి ఎక్కడైతే మాకు మెజార్టీ వస్తున్న కాడ ఇండిపెండెంట్ డబ్బులు ఇచ్చి అక్కడ మమ్మల్ని ఓడగొట్టిన పరిస్థితి. అదే జార్ఖండ్ లో చూడండి, మా పార్టీని విశ్వసించారు, భారీ మెజార్టీ ఇచ్చి జార్ఖండ్ లో మేము విజయం సాధించడం. మహారాష్ట్రలో వాళ్ళు ఏదైతే పన్నాగాల్లో బయటపడ్డారు తప్ప నైతికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం. జార్ఖండ్ లో ఉన్నాయి 81 సీట్లు, అది వేరే విషయం. కానీ ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ మాట మీద ఉండి ఏక్నాథ్ షిండేకి ఇస్తుంది అనుకుంటున్నారా, లేకుంటే బీజేపీ ఆడ ముఖ్యమంత్రి కాబోతుందా? ఏం జరగబోతుంది? ఇక వాళ్ళ పార్టీ కోల్పెట్టాలి, వాళ్ళ పార్టీ నిర్ణయం మనం చెప్పలేం. బీజేపీ మాట మీద ఉండే పార్టీ అయితే కాదు. ఇప్పుడు మాకు ఎక్కువ సీట్లు వచ్చాయి కాబట్టి మాకే కావాలి, ఏక్నాథ్ షిండేకి ఎందుకు ఇవ్వాలని కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటది. ఎందుకంటే బీజేపీ ఇంకో పార్టీని ఎప్పుడు కూడా నెగలిచ్చే పార్టీ కాదు. ఏ రాష్ట్రం వేరే రాష్ట్రాల్లో వేరే పార్టీ గెలిచినా చీల్చి బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చే సంస్కృతి బీజేపీది. కాబట్టి అక్కడ షిండేకి ఇస్తారని మాత్రం మాకు ఏది అనిపిస్తలేదు. షిండే ఖచ్చితంగా మొండి చేయిస్తుంది బీజేపీ. రైట్ కృష్ణ గారు, ఇప్పుడు ఈ 2 జార్ఖండ్ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ, ఒకటి ఇండియా కూటమి, ఒకటి ఎన్డీఏ కూటమి వచ్చింది. ఇది మీకు కొంచెం హ్యాపీగా కనిపిస్తుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండియా కూటమి 2 వస్తే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఆగకపోయేది. ఎన్డీఏ కూటమికి 2 రాష్ట్రాలు వచ్చేస్తే ఇక్కడ బీజేపీ కొంచెం దూసుకొచ్చేది. ఇప్పుడు ఇది మంచి పరిణామా బీజేపీ మీకు? కళ్యాణ్ గారు, మహారాష్ట్ర సీఎం విషయంలో ఏం జరగబోతుంది అనుకుంటారు? రాష్ట్రాల ప్రజలకు మంచి పరిణామం ఇది. రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ దేశంలో 2 పరివార్లు, మోదీ పరివార్ ఒకటి, గాంధీ పరివార్ ఒకటి, అసలు ప్రాంతీయ పార్టీలు లేవు, 4-5 పార్టీలు లేవు అని ఒక స్టేట్మెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారిది చూడడం జరిగింది. ఇవాళ జార్ఖండ్లో గెలిపేమో మీరు ఖాతాలకు వేసుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ. యాక్చువల్లీ ఎక్కువ స్వీట్స్ ఎవరికి వచ్చినాయి? జేఎంఎం. అసలు మేజర్ అజెండా అసలు ఏంటిది అంటే ఆయన అరెస్ట్ చుట్టూ ఒక ప్రాంతీయ నాయకుడు, ప్రాంతీయ అంశాలు తనను అరెస్ట్ చేసిరు. ఆ సింపతితోని ఈ స్థాయిలో నంబర్స్ వచ్చినాయి. చలో మహారాష్ట్రాన్ని చూద్దాం. మహారాష్ట్రలో కూడా ప్రాంతీయ పార్టీల పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి. చంద్రబాబు అరెస్ట్ అనేది కొంత ప్రభావం చూపించింది. అంటే మీరు కూడా అందుకే అరెస్ట్ అని అందుకే అడుగుతున్నారా? అది పక్కన పెడదాం. ఇక వారు పొద్దున్న లేస్తే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తాము, మిమ్మల్ని జైలు వేస్తాము చేయండి అని సవాల్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటున్నారు. కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు పొద్దున్న లేస్తే ఇదే అజెండా మాట్లాడుతున్నారు. లెట్ us not divert. ఎందుకంటే ఒక మేజర్ ఇష్యూ ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు మీరు పర్ఫార్మర్స్ని చూస్తేనే మీకు ఇటు భారతీయ, ఇప్పుడు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారే కాదు, ఇప్పుడు పెద్దలు విప్ గారు మాట్లాడుతుంటే కూడా వాళ్ళు 3 కలిసిండ్రు అని అంటే, మరి మీరు కూడా సింగిల్ గా పోలేదు కదా. ఇటు 3 ఉన్నారు, అటు 3 ఉన్నారు. పర్ఫార్మర్స్ చీల్చి గురించి ఇప్పుడు మీరు ఈవీఎంలను ఒకవేళ కారణం చెప్పినా, గుర్తులని కారణం చెప్పినా, ఎందుకంటే నాది అవుటర్ పర్స్పెక్టివ్. ఇవాళ చూస్తున్న వాళ్ళం ఏమనుకుంటున్నాము అని అంటే,
మీరు ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పుని మీరు తప్పుపడుతున్నట్టు అవుతుంది. ప్రజలు ఎటువైపు ఉన్నారు అంటే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు కాంగ్రెస్తో కలవడం ఇష్టపడలేదు అని ప్రజలు చూపెడుతున్నారు అని కనబడుతున్నది కదా. ఎందుకంటే శివసేన సుదీర్ఘ పెద్దలు బాల్ ఠాక్రే గారు అసలు ఏర్పడ్డదే, పెద్దలు బాల్ ఠాక్రే గారు పార్టీని ఏర్పాటు చేసింది కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా. శరద్ పవార్ గారు కూడా ఇనిషియల్ గా ఫాలో అవుట్ అయింది ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే, అందులోకి వెళ్ళి బయటికి వచ్చి నిలబడ్డారు. సో ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఏం కనబడుతున్నాయి? అల్టిమేట్ గా ఇవాళ స్వయంకృత అపరాధమైనా లేకుంటే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసుకోవాలి. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు ఒకవేళ ఈ పరిస్థితి కాంగ్రెస్తో లేకపోయి ఉంటే హీ వుడ్ హావ్ బీన్ అ టాప్ పర్ఫార్మర్. ఎందుకంటే వారి శివసేన పర్ఫార్మ్ చేసింది, ఇద్దరిది మీరు కలుపుకోండి, ఏక్నాథ్ షిండే గారి ఫ్యాక్షన్ని కలపండి, ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారి ఫ్యాక్షన్ కలపండి, మీరు నంబర్స్ బెటర్గా కనబడతాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నంబర్స్ ఏంటిదండి? ఇంకోటి చెప్తాను, పాపం ఏమైపోయింది, ఒక అలయన్స్లోకి ఏర్పాటు చేశారు, కానీ అజెండా ఈ రోజు ఏమైపోయింది, వాళ్ళ గ్యారంటీస్ అజెండా అయినాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మహారాష్ట్రలో 22, జార్ఖండ్ లో మీరు గమనించండి, అక్కడ అలయన్స్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు చేసిన పని గురించి ఆ కొంత పీరియడ్లో చీఫ్ మినిస్టర్షిప్ గురించి రాలేదు, గ్యారంటీస్ అనేది ముందుకొచ్చినాయి. ఇవాళ దేశంలో ఎలక్షన్ అయితే కాంగ్రెస్ తెచ్చుకున్న ట్రెండ్ వాళ్ళకే ఇవాళ వాళ్ళ మెడకు చుట్టుకున్నది, గ్యారంటీస్ అనేదే చర్చ అవుతుంది. ఈ గ్యారంటీస్ అనే పదం రాగానే అన్ని రాష్ట్రాలు అలర్ట్ అవుతున్నాయి. హర్యానాలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉపయోగించుకున్నది మోదీ గారు. అక్కడ మీరు చూడండి తెలంగాణలో ఏమవుతుందో, మీరు చూడండి కర్ణాటకలో ఏమవుతుందో, సేమ్ మహారాష్ట్రలో కూడా, హిమాచల్లో కూడా ఇదే జరిగింది. ఏమైంది అనేది అది ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అండ్ మీకు మహారాష్ట్ర కానివ్వండి, పూణే కానివ్వండి, నాగ్పూర్ కానివ్వండి, అర్బన్ క్రౌడ్ చాలా ఉన్నది, చైతన్య క్రౌడ్ చాలా ఉన్నాయి. మనకు ఏం జరగబోతుంది అనిపిస్తుంది మీకు? ముఖ్యమంత్రి మూడు పార్టీల మధ్య ఎంత డిస్కస్ చేసుకున్నా మన స్టూడియోలో తేలేది కాదు. అది ఖచ్చితంగా స్టాల్వర్డ్స్ ఉన్నారు, 3 పార్టీస్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. కానీ ఒకటి ఏంటిదంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు రాష్ట్ర ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఎంత కీలకంగా ఉంటాయో, రాష్ట్రాల ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంటాయో ప్రజలు కూడా ఎంత గమనిస్తారు. ఎందుకంటే ఫర్ తెలంగాణ దిస్ ఎలక్షన్ ఇస్ అ వెరీ డైనమిక్ ఎలక్షన్. ఎందుకు చెప్తాను, దీని మీద మనకు తీవ్ర ప్రభావం ఉండబోతున్నది కళ్యాణ్ గారు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్ర మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి గారు పోయి అక్కడ ప్రచారం చేయడమే కాకుండా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ కానీ మీరు అక్కడ హామీలు ఇచ్చారు 2500, ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు, అక్కడ 3000 అని చెప్పారు. ఇక్కడ 3 లక్షల, ఇక్కడ 2 లక్షల రుణమాఫీ అని చెప్పారు, కాలేదు, అక్కడ 3 లక్షల రుణమాఫీ. నువ్వు ఇక్కడనే చెయ్యలేను అనివి అక్కడ ఏం చేస్తావు అనేది నమ్మలేదు అని ఇవాళ ఒకటి కనబడేది. ఇంకోటి చెప్తాను, కాంగ్రెస్ కి చేయి జారుతున్న ఎలక్షన్స్ తోని యాజ్ తెలంగాణ సిటిజన్ గా మాకు భయం అవుతున్నది. ఎందుకు తెలుసా, ఏఐసిసి వాళ్ళు ఇక పిండుతారు ఇక్కడ పైసా 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 అని. ఈ పెద్ద మనిషి ఎవరి మీద పడతారు, ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ మీద పడతారు, ఇక్కడ రైతుల మీద పడతారు, ఇక్కడ ప్రజల మీద పడతారు. ఖచ్చితంగా మన స్టేట్ కి ఇంపాక్ట్ కాకపోతుంది. ఒక్క నిమిషం మీరు లైన్ లో ఉండండి, ఒక్కటే నిమిషం. రేవంత్ రెడ్డి ప్రచారం చేసిన చోటల్లా ఓడిపోయింది అంటూ బండి సంజయ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశారు. ఒక్కసారి బండి సంజయ్ ఏమన్నారో విన్నాక మీరే చెప్పండి, రియాక్ట్ కానీ దానిపైన. విపరీతంగా తెలంగాణ నుంచి డబ్బులు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీకి పోయినాయి. మహారాష్ట్రలో ఖర్చు పెట్టిన డబ్బంతా ఇటు తెలంగాణ నుంచి అటు కర్ణాటక నుంచి సంచులకు సంచులు పోయినాయి, 1000 కోట్ల రూపాయలు పోయినాయి. అక్కడ డబ్బులు విపరీతం ఖర్చు పెట్టారు, డబ్బుల ద్వారా అబద్ధాల ద్వారా గెలుద్దాం ప్రయత్నం చేశారు, అవి పనిచేయలే. మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ ఓటమికి కారణం కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల యొక్క వైఫల్యాలే. అట ఆ కూటమికి వైఫల్యానికి ఓడిపోవడానికి కారణం. ఎందుకంటే హిమాచల్ ఎన్నికల పేరు చెప్పి కర్ణాటకలో గెలిచారు, కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలు చూపెట్టి తెలంగాణలో గెలిచారు. ఈ 3 రాష్ట్రాల ఫలితాలను పెట్టించి 3 ముఖ్యమంత్రులు తీసుకుపోయారు. ఇక చూడు, ఇక నన్ను చూడు, అందరూ చూడ, మొత్తం మహారాష్ట్ర మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితే ఒక 10 సార్లు పోయింది కావచ్చు. ఆయన పోయిన సీట్లు మొత్తం ఓడిపోయినాయి. మరి జార్ఖండ్లో వాళ్ళు గెలిచే అవకాశం లేదు. ఈవెంట్ హ్యాపీ ఇచ్చిరా. ఇప్పుడు తెలంగాణలో గెలిచారు, తెలంగాణ వాళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చింది కదా, కర్ణాటకలో ప్రభుత్వం వచ్చింది కదా. రైట్. అయినా యాదవ్ గారు బండి సంజయ్ కామెంట్ ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ చూపించి కర్ణాటకలో గెలిచారు, అక్కడ 5 గ్యారెంటీలు ఇచ్చారు, ఇక్కడ 6 గ్యారెంటీలను తెలంగాణలో వర్కౌట్ అయింది. కట్ చేస్తే మళ్ళీ 5 గ్యారెంటీలు ఇంకా కొద్దిగా పెంచి మహారాష్ట్రలో ఇచ్చినా మిమ్మల్ని నమ్మలేదు అనేది ఒక పాయింట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక గ్యారెంటీ పెంచి 7 గ్యారెంటీలు పెట్టారు జార్ఖండ్లో. అక్కడ మీకు వచ్చినా కూడా అక్కడ ఎక్కువ ఇంపాక్ట్, ఆ గ్యారెంటీలు ఇంపాక్ట్ పడలేదు అనేది ఒకటి. రేవంత్ రెడ్డి వెళ్ళిన చోటల్లా ఓడిపోయాడని బండి సంజయ్ కామెంట్, ఏం చెప్తారు? కళ్యాణ్ గారు, వాళ్ళు ఏమున్నా
మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణలో అధికారం వచ్చిన తర్వాత 8 ఎంపీ సీట్లు గెలిపించగలిగింది కదా, బీఆర్ఎస్ డిపాజిట్ రాకుండా అయింది కదా. మరి 8 సీట్లు మీరు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఒకటై మీరు ఇద్దరు మెర్జ్ అయ్యి ఎలక్షన్ లో మీకు 8 సీట్లు వచ్చాయంటే బీజేపీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మీకు మెర్జ్ అయితేనే కదా మీకు 8 సీట్లు వచ్చింది. ఇవాళ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణలో భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి సాహసోపేత 22 లక్షల జనాభా రైతులకు 18,000 కోట్లు రుణమాఫీ చేసిండు. తెలంగాణను విశ్వసించుడు. కాకపోతే అక్కడ బీజేపీ విభజించి పాలించి పార్టీల మధ్య స్విచ్ పెట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ వాడుకున్నారు. ఇలా కర్ణాటక తెలంగాణ డబ్బులు అంటున్నారు. కేంద్రంలో అధికారం నుండి మొన్న మీ కేంద్ర మంత్రి మాజీ మంత్రి అక్కడ దొరికిపోయింది కదా, మీ డబ్బులు వస్తుంటే డబ్బులు మీరు డబ్బులు మంచి గెలిచియాలా, మీరు పార్టీని చీల్చి గెలిచారు. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణలో ప్రజాపాలనతోటి ఇక్కడ సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నాడు. అదే సంక్షేమ పథకాలు జార్ఖండ్ లో ప్రజలు నమ్మి మాకు ఓట్లేసిరు. ఇవాళ ఇక్కడ మీరు పార్టీలు చీల్చడం వల్ల, మీరు కులాల మధ్య మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం వల్ల మీరు గెలిచారు. అదే మా ప్రియాంక చూడు ఇలా 2 లక్షల పైచీలకు మెజార్టీతో గెలుస్తుంది. మరి అక్కడ ఎందుకో మీరు గెలవలేదు. అక్కడ మా ముఖ్యమంత్రి ప్రచారం చేయలేదా? మీ సిట్టింగ్ సీటు రాహుల్ గాంధీ సీటు అక్కడ ఎలా గెలుస్తారు వాళ్ళు? అంత ఈజీ కాదు. కానీ అయితే నేను అంటుంది ఏంటంటే కాదు ప్రచారం చేసింది కదా. ఒక్క నిమిషం ఐలే గారు, మీరు తెలంగాణలో గ్యారంటీలు అమలు చేయలేకపోయారు. చేసిరు గెలవన్ కార్డు చేయడం ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా. మీరు తెలంగాణలో మీరు ఇచ్చిన గ్యారంటీలు అమలు చేయలేకపోయారు అనే ప్రచారాన్ని పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ కూడా ఇక్కడ మీడియా ద్వారా చెప్పింది, బీజేపీ అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పింది. అది దాని ఇంపాక్ట్ పడిందా? తెలంగాణ ప్రభావం మహారాష్ట్ర మీద పడిందా అనేది నా పాయింట్. లేదు, తెలంగాణలో ప్రజాపాలన జరుగుతుంది. తెలంగాణ ఎందుకు మహారాష్ట్ర గెలవాలి కదా? అప్పుడు మహారాష్ట్ర మన బార్డర్ లో ఉంది. తెలంగాణ అంతా ప్రజాపాలన ఉంటే మహారాష్ట్రలో ఇంపాక్ట్ పడాలి కదా. కర్ణాటక ఇంపాక్ట్ తెలంగాణ మీద పడింది, తెలంగాణ ఇంపాక్ట్ మహారాష్ట్ర అధికారం లేదు. కళ్యాణ్ గారు మహారాష్ట్రలో అధికార దుర్వినియోగం, డబ్బు ప్రభావం, వాళ్ళు పార్టీలు చీల్చడం వల్ల మా పార్టీలలో చిచ్చు పెట్టి మా దాంట్లో మాకే ఇండిపెండెంట్ పెట్టి వాళ్ళు గెలుపొందిరు తప్ప ఎక్కడ కూడా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా అక్కడ జరగలేదు. రైట్ హరీష్ గారు, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరగలేదు. పార్టీలను చీల్చారు, శివసేనను చీల్చారు, శరద్ పవార్ ఎన్సీపీని చీల్చారు, దాంతో గెలిచారు అనేది ఒక పాయింట్ మీ మీద ప్రధానంగా అలిగేషన్. దాంతోపాటు బీజేపీ ఇచ్చిన హామీలు, అక్కడ బీజేపీ కూడా తక్కువ హామీలు ఇవ్వలేదు, మీరు కూడా చాలా ఇచ్చారు. డ్రాట్ ఫ్రీ మహారాష్ట్ర అన్నారు, ఎక్సెస్ మాన్సూన్ వాటర్ అంతా స్టోరేజ్ చేస్తామన్నారు, ఎంపవరింగ్ ఉమెన్ అన్నారు, 1 crore ఫ్యామిలీస్కి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అన్నారు, రకరకాల హామీలు. మీరు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తామన్నారు, అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ 2 లక్షలు ఎంతమంది ప్రతి హోమ్లెస్ పర్సన్కి ఇస్తామన్నారు, రకరకాల హామీలు. మీరు గ్యారంటీలు ఉన్నా మీరు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చారు హామీలు. అంటే ఇవన్నీ అమలు చేస్తామని మభ్యపెట్టారు, ఇవి చేయలేరు అనేది మీ మీద వస్తున్న అలిగేషన్. కాంగ్రెస్ నాయకులు ఐలయ్య గారు మాట్లాడిన మన ఎవరు శివసేన రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ గారు మాట్లాడిన అదేంది ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్తో గెలిచారని, వీళ్ళిద్దరు మాటలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే సామెతలాగా ఉన్నాయి. ఆడలేక మధ్యలో ఓడు వీళ్ళది. ఇప్పుడు వీళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉన్నదని వీళ్ళు తప్పుల నుంచి నేర్చుకునే పరిస్థితే లేదు. 6 నెలల క్రితం వీళ్ళకు విదర్భ ప్రాంతం కానీ మరాఠవాడ కానివ్వండి బ్రహ్మరథం పట్టింది. మీరు దాన్ని సస్టైన్ చేసుకోలేని పరిస్థితి. ఎందుకు కాలేదు అని అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, 6 నెలల్లో ఏదైతే హర్యానా కానివ్వండి మహారాష్ట్ర కానివ్వండి వీళ్ళు బీజేపీ ఒక ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకుంది. కొన్ని తప్పులు జరిగినాయి లోక్సభ ఎన్నికల సందర్భంగా. ప్రజలకు మనం ఒక ప్రాపర్ ఎజెండా ముందుకు పెట్టలేకపోయినాం. అది రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి మాకు ఒక 6 నెలల సమయంలో బ్రహ్మాండంగా మళ్ళీ ముందుకు పోయాం. లాడ్కీ బెహన్ యోజన, మన మహాలక్ష్మికే ప్రత్యామ్నాయం. అక్కడ 1,500 రూపాయలు అందరికి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. అవునా, మేము మళ్ళీ మూడోసారి అధికారంలోకి వస్తే 2,100 ఇస్తామని చెప్పాము. దాన్ని ప్రజలు నమ్మారు. మమ్మల్ని అడిగారు వెళ్ళిన చోటల్లా మహాలక్ష్మి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా మీ తెలంగాణలో అని. ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతులు. పక్క రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో పూర్తి అవగాహనతో ఉన్నారు వాళ్ళు. తెలంగాణ మోడల్ ఫెయిల్ అయింది అని మహారాష్ట్ర ప్రజలు నమ్మారు. 100%. విదర్భలో మీరు చూడండి 4-5 జిల్లాలు మనకు పక్కనే ఉన్నాయి, క్లీన్ స్వీప్. అసలు విదర్భలో కాంగ్రెస్ పెట్టని కోట అనుకున్నాం మేము 15 రోజుల క్రితం. అట్లాంటిది మొత్తం వాతావరణం చేంజ్ అయింది. ఈ కాంగ్రెస్ నాయకులు అక్కడికి పోవడంతో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళారు, మంత్రులు సీతక్క గారు వెళ్ళారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు. మేము ఎక్కడ ప్రచారం చేస్తుంటే మాకు అక్కడ కాంగ్రెస్ లీడర్లే కనిపించారు. రిసోర్సెస్, డబ్బులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ నుంచి అక్కడ మొబిలైజ్ చేశారు. ఇవన్నీ చేసి కూడా వీళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్ డబ్బులు దొరికింది మీది కదా హరీష్ గారు. ఎక్కడండి ఆ కేసులో మమ్మల్ని డిఫేమ్ చేశారని మేము డిఫమేషన్ కేసు కూడా వేసాం. మీరు ఎక్కడ రెడ్ హ్యాండ్ గా పట్టుకురు కదా కళ్యాణ్ గారు.
శశాంక్ గారు, అంటే మహారాష్ట్ర ఫలితాన్ని ఒక్క నిమిషం బీర్లయ్య గారు ఒక్క నిమిషం. మహారాష్ట్రలో ఖచ్చితంగా తెలంగాణ మోడల్ సక్సెస్ అయింది, మహారాష్ట్రలో గెలుస్తామని కాంగ్రెస్ చెప్పింది. తెలంగాణ మోడల్ ఫెయిల్ అవడమే మహారాష్ట్ర అవడానికి కారణం అని బీజేపీ అంటుంది. మీరు ఎందుకు మహారాష్ట్రలో ఇలాంటి ఫలితం ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటారు? అంటే జార్ఖండ్ కూడా వచ్చినా అక్కడ జార్ఖండ్లో బీజేపీకి 28 వచ్చాయి, జేఎంఎం 28 వచ్చాయి, అది కూటమి 81 సీట్లే. దాన్ని కొంచెం పక్కన పెడదాం. అంటే అరెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అక్కడ కొంత ఉంది, అక్కడ స్కీమ్స్ కంటే కూడా. ఇక్కడ ఏంటి రీజన్? విప్ గారు మాట్లాడిన దాంట్లోనే మనకు డెఫినేషన్ తెలిసిపోతుంది. వారు ఏమని అన్నారు, వారు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ని కాదనుకొని మా రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనలో ఇక్కడ 8 పార్లమెంట్ సీట్స్ వచ్చినాయి కదా అని. ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ మీరు మహారాష్ట్రలో అనలైజ్ చేయండి. పార్లమెంట్లో మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటిది, ఇవాళ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటిది చెప్పండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ 5-6 months లో ఏం జరిగింది, గుండె మీద చేసుకొని అందరం కూడా ఇంక్లూడింగ్ నేను కూడా మనం ఏమనుకున్నాం 5-6 నెలల ముందు అక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకంగా ఉంది, కాంగ్రెస్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ 5-6 months లోనే చేంజ్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. ఈ 5-6 months తెలంగాణలో అమలైన పథకాలు అంటారా? అక్కడ తీసుకున్నది కూడా మీరు సేమ్ లైన్ కదా, ఎందుకు మనం డిఫరెంట్ చూడాలి? 5 గ్యారెంటీలు. నువ్వు కర్ణాటకలో తీసుకున్న మంత్రం, లోక్సభ ఎలక్షన్స్ లో గ్యారంటీ అనే పదం రాలేదు, గ్యారంటీ లేదు. రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో వచ్చినప్పుడే నువ్వు గ్యారంటీ అనేది తీసుకుంటున్నావు. లోక్సభకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ 2 పార్టీల మధ్యలోనే ఫైట్ అవుతున్నది. అందుకే డెఫినెట్ గా ప్రాంతీయ పార్టీలు నష్టపోతున్నాయి. కానీ నువ్వు స్టేట్ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేసరికి నీ గ్యారంటీస్, ఇదే ఉదాహరణ నీకు హర్యానాలో కనబడ్డది, ఇప్పుడు ఇక్కడ కనబడుతున్నది. ఫర్దర్ ఏదైనా ఎలక్షన్స్ వస్తే కూడా ఎందుకు ఖర్గే గారు స్టేట్మెంట్ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేయొద్దు? ఇదే ఎలక్షన్స్ అప్పుడే ఖర్గే గారు మీ ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ అన్నారు, అనవసరంగా ఈ గ్యారెంటీ ఇవ్వకండి అని మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వేసారు. బరాబర్ తెలంగాణ మనం మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే మన పైసలు మీరు ఆడ ఖర్చు పెట్టిర్రు. యూ హ్యావ్ అడ్వర్టైజ్డ్. ఇక్కడున్న డబ్బులు మీరు తీసుకుపోయి అక్కడ అడ్వర్టైజ్ చేసి అబద్ధాలు ప్రచారం చేసిర్రు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటేనే ప్రచారం. సో అనలైజ్ చేసిర్రు ప్రజలు, దాన్ని అనలైజ్ చేసి అక్కడ కాలేదు ఇక్కడ అయిందా, ఇవాళ రిజల్ట్ కనబడుతున్నది. మీరు ఎన్ని చెప్పినా ఈవీఎం అన్నా ఇంకేదన్నా కూడా డెఫినెట్ గా ఇవాళ గ్యారంటీస్ హ్యావ్ నాట్ వర్క్ ఇన్ తెలంగాణ.